Hello everyone, this is Poonam from Government Girls Senior Secondary Smart School Moga, and today on special demand of my students I am going to take a topic from grammar portion, and the topic name is determiners. For teaching I will use beta bilingual method. First of all we will know about the meaning of determine. So beta determine means ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, हिंदी विच बोलांगे तो निश्चित, किसी चीज़ का पक्का हो जाना, यानी कि किसी चीज़ का कन्फर्म हो जाना, किसी चीज़ का पक्का हो जाना, उस चीज़ नूं कहंदे है डिटरमिन. Definition of determiners: it determines a noun or fixes a noun. It limits the meaning of a noun. It is also called the noun maker. यानी कि ये नाउन नूं फिक्स करदी है, नाउन दे मीनिंग नूं लिमिट्स च रखदी है, प्लस इनू नाउन मेकर ही किया जाता है, यानी कि ये नाउन नू बनाने वाली हुंदी है. बच्चे तुहाडे सामने एक सेंटेंस पिया है, दिस रोड लीड्स टू अमृतसर. इहदे च जिहड़ा दिस वर्ड है ना वो डिटरमिनर है. हुण देखो डिटरमिनर तीनों काम करता पिया. पहला आपां पढ़िया भी ये नाउन नू फिक्स करता पिया. नाउन नू फिक्स करने का मतलब है डिटरमिनर आ गया है ते नाउन आने वाला ही है. जदों भी डिटरमिनर आ जाता है नैक्सट या उस तो नैक्सट वर्ड नाउन हुंदा. देखो ये लिमिट भी कर रहा है. हुण दिस तो पता लगता है भी ये एक रोड ही है, इनू नाउन मेकर किया गया है. तुसी हुण आप सोचो भी बिना इहदे जे आपां सिर्फ कह दिंदे रोड तां नाउन दी तां एग्जिस्टेंस ही खत्म सी, नाउन दी तां कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बनदी सी. सो इस करके ये तीनों चीज़ों का काम कर रहा है. पहला नाउन नू फिक्स भी कर रहा है, फिर नाउन नू लिमिट भी कर रहा है, तो नाउन नू मेक करन वाला भी यही है. एक होर गल बच्चों जिहड़ी कि तुसी हमेशा याद रखनी है कि जिहड़ा डिटरमिनर होगा ना वो नाउन तो पहला आएगा, नाउन तो पहला आएगा, यानी कि जिथे नाउन आएगा ना उस तो पहला डिटरमिनर होएगा. 99.9% इदां ही होएगा. इस तो इलावा कई बार इदां हुंदा है कि जदों नाउन आंदा है तो अगे डिटरमिनर भी लगा हुंदा है, पर कई बार विच एडजैक्टिव आ जाता है. जिवें शी हैज़ अ हाउस है ना, इहदे च तां आपां कहता शी हैज़ अ हाउस. हुण जे दूसरे तरीके नाल बोलां तो ऐ भी तां आई सकदा है शी हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस है ना. सो इहदा मतलब अ हाउस, हाउस दे पहलां की आ गया डिटरमिनर आ गया, और ब्यूटीफुल आ गया यानी कि एडजैक्टिव आ गया. कई बार ऐ हुंदा है भी विच एडजैक्टिव आ जांदा वै, बट 99.9% ऐ हुंदा है कि डिटरमिनर्स जिहड़े है वो नाउन दे एकदम पहला ही हुंदे. सो बेटा हुण तुहाडे सामने टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स है. ये चार्ट है जिहदे विच आर्टिकल्स है, ऑर्डिनल्स है, नंबर्स है, डेमोस्ट्रेटिव, possessive and quantifiers. Now we will do it in detail. बेटा आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तुसी छोटे हुंदे तो करदे आए हो ए एंड द, ए एंड द, ठीक है. जिहड़ा ए ते एन हुंदा है वो इनडेफिनेट हुंदा है, जिहड़ा द हुंदा है वो डेफिनेट हुंदा है. अ इज यूज्ड विद singular noun beginning with a consonant sound. A boy, a car, a bike, a zoo, a dog. And an is used with a singular noun beginning with a vowel sound. Vowel sound ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ. elephant, egg. ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਣਗੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਲਗਾਣਾ ਹੈ. Now बच्चे in front of you you have two words starting with the same alphabet, that is H. Now if we talk about pronunciation, पहले word की pronunciation की होएगी horse, ह दी आवाज़ आ रही है, सो उत्थे की आऊगा नॉर्मल कॉन्सोनेंट साउंड है तो ह दी आवाज़ है तो की आऊगा ए आएगा. फिर जो दूसरा वर्ड देखते हैं आपां इनकी pronunciation की है, pronunciation ते ध्यान रखना है, that is R. R दी आवाज़ आई है एड़े तो है तो की बन जूगा एन, यानी ऊड़ा एड़ा ते ईड़ी साउंड आवे तो तुसी उत्थे एन लगाना है. एंड द इज़ यूज्ड विद दीज ऑल थिंग्स विच आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. बेटा दीज आर यूनिक थिंग्स. सन, मून, स्टार्स, ताज महल बिल्डिंग है, स्काई, रिवर,
magazines, newspapers, any direction, trains, holy books and the superlative degrees. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅ ਸ਼ੌਪ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਈ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਈ ਬੋਟ ਅ ਸੂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸ਼ੌਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੌਪ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਦ ਐਗ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਐਨ ਐਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਦ ਐਗ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਵਾਜ਼ ਥਰੋਨ ਅਵੇ। ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਐਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ? ਦ। Next we have ordinal determiners. First, second, third, eighth, last, next. Now we have numbers 1, 2, 3, 4, 5, etc. Better try to fill these blanks. Good, you got the idea. So now we have on screen demonstrative determiners. ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ this, ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ that, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ these, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ those. Possessive determiners, my car, your pen, his house, her skirt, our class, their garden. ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਹੈ? ਮਾਈ, ਯੂਅਰ, ਹਿਜ਼, ਹਰ, ਆਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ 'ਚ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਮਿਲਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੀ ਐਪਲਸ, ਮੈਨੀ ਟਰੱਕਸ, ਮੈਨੀ ਹਾਰਸਿਸ, ਮੈਨੀ ਬਾਲਸ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਿਚਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਚ ਵਾਟਰ, much milk, much rice, much wheat, much sand. ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਲਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਵ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫਿਊ, ਏ ਫਿਊ, ਦ ਫਿਊ ਅਤੇ ਲਿਟਲ, ਏ ਲਿਟਲ ਅਤੇ ਦ ਲਿਟਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਸੁਣੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫਿਊ, ਏ ਫਿਊ ਅਤੇ ਦ ਫਿਊ ਆਉਣਾ। ਮਿਣਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਟਲ, ਏ ਲਿਟਲ ਅਤੇ ਦ ਲਿਟਲ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਊ ਜਾਂ ਲਿਟਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਏ ਫਿਊ ਅਤੇ ਏ ਲਿਟਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਦ ਫਿਊ ਅਤੇ ਦ ਲਿਟਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਹੈਵ ਫਿਊ ਫਰੈਂਡਸ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਫਰੈਂਡਸ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ? ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਊ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਈ ਹੈਵ ਫਿਊ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਊ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫਿਊ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਮ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2 ਹੋ ਸਕਦੇ, 3 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਫਿਊ ਫਰੈਂਡਸ ਆਈ ਹੈਵ ਵੈਂਟ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3 ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 4 ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸੀ, ਵੈਂਟ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਟਲ ਵਾਟਰ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦਾ ਜਗ, ਇੱਥੇ ਲਿਟਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ।
ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀ ਵੀ ਲਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੂਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅ ਲਿਟਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡਰਿੰਕ ਦ ਲਿਟਲ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦਾ ਜਗ। ਬਈ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜਾਂ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਡੈਸ਼ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇਖਿਆ ਐ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਬਸ। बेटा ये टेस्ट करो अपने आप। 5 सेंटेंसेस आर देयर, बहुत ईजी है। आ देखो बच्चे, देखो पहला तो सेंटेंस तुहाडे कोल सीगा आई हैव डैश फ्रेंड्स। आई हैव सम फ्रेंड्स भी आ सकता है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स भी आ सकता है, या फिर ए फ्यू भी आ सकता है, क्योंकि ए फ्यू आपां सम भी कहने हैं। ठीक। दूसरा सीगा लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। वो कहना चाहता है कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान। ਹੁਣ ਕੁਛ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋ ਨੌਲੇਜ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਅ ਲਿਟਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅ ਲਿਟਲ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਹੈ ਹੀ ਕੁਕਡ ਡੈਸ਼ ਰਾਈਸ ਦੇ ਹੈਡ। ਹੁਣ ਰਾਈਸ ਵੀ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦ ਲਿਟਲ। ਫੋਰਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਦਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਥ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। फिर लास्ट सेंटेंस है द रूम हैज़ डैश डोर्स। मैनी भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है।